छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार है, पहला यूथ दे विच काम किया मेरी भैन ने, बहुत मेहनत की। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए मंच से नरिंदर कौर भराज। मंच से विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता हरपाल कौर जी, दिल्ली तो मैडम सुनीता केजरीवाल जी, ते मेरिया भैणां और वख-वख पिंडां दे विचों चल के जिन्नियां भी मेरिया छोटियां वड्डियां भैणां मेरिया मातावां आईयां ने, सब तो पहले तो मेरी फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनू कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर होई हां। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी अपने खंभां ते उडारी मार सके। अज असी पंजाब का जिहड़ा दौर हंडाउंदे आ रहे हैं, जिहदे विच एक लंबा खुदकुशियां का जिहड़ा दौर चलदा रहा, जिहदे विच किसान मजदूर लगातार खुदकुशियां जिन्हां दा सिलसिला अखबारां दे विच पन्नियां ते रुकण दा नाम नहीं सी लै रहा। पर मैनू दुख हुंदा और किसी नूं भी जी नहीं करता कि अपने परिवार नूं इस दुनिया नूं छड्ड के जावे, पर फिर भी किते ना किते खुदकुशियां करन वाले खुदकुशियां कर जांदे ने ते पिछे एक औरत खड़ी हुंदी है। वो औरत जिहड़ी परिवार दे उस जी दे घर चों चले जाण तो बाद घर दा कर्ज भी उतारदी है, अपने बच्चों नूं पढ़ाउंदी लिखाउंदी भी है और उन्हां दी परवरिश भी करदी है, ते समाज दे ताने मेहणे भी सुनदी है। ते फिर वो औरत जदों वक्त पैंदा है तो उन्हां चीज़ां दी परवाह करनी बंद कर दिंदी है, क्योंकि साडा इतिहास गवाह जदों भी समा आया तो एक औरत राणी झांसी बन के भी निकली है, जदों समा आया वक्त पिया तो माई भागो भी बन के इस इन्हां ही औरतों के विचों निकलते रहे ने। सो सानू माण है कि असी वो माई भागो दियां वारस हाँ। और अज दे इस दौर दे विच मैं चाहुंदी हाँ कि ये जिहड़ा दौर पंजाब दे विच नशियां दा खुदकुशियां दा जिहड़ा चल रहा उन्होंने तुसी रोक सकते हो। इस सिस्टम का हिस्सा बन के, राजनीति का हिस्सा बन के असी किसी मजबूरी दे विच राजनीति का हिस्सा ना बनीए। असी अपने पंजाब नूं बचाउण दे लई पहला झाड़ू चुकीए। आम आदमी पार्टी जिहदे विच हर औरत का सत्कार हुंदा है। मैं एक सिंपल एक बहुत ही छोटे जे परिवार तो हाँ, एक किसान परिवार तो हाँ, अज चोण लड़ रही हैं। पार्टी ने जिम्मेवारी दी काम घर दी धी नूं, जिहदे कोल अज प्रचार करने वास्ते घर के साधन भी है नहीं, जिन्नियां गड्डियां कारां काफले सारा कुछ भरावां दा दिता होया, लोकां दा दिता होया, और अज इस मकाम ते वो भी आम आदमी पार्टी का ही जिक्र है, अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र है, भाई भगवंत मान का जिक्र है, जिन्हों ने काम घर दी धी नूं एक जिम्मेवारी दे के अज तुहाडे विचकार भेजिया। सो अज आम आदमी पार्टी औरतों के लिए उन्हां दी सुरक्षा के लिए जिहड़े अज वादे कर रही है। मैं गल करना चाहूँगी कि एक गारंटी जिहड़ी औरतों नूं दित्ती गई है 18 साल की उम्र तो लैके हर वर्ग की औरत नूं
हर महीने का 1-1000 रुपया जिहड़ा गारंटी दित्ती है। मैं उहदे बारे तुहाडे नाल अपना जिहड़ा निजी तजर्बा वो साझा करना चाहूँगी। जदों ये गारंटी दित्ती सी तो सब तो पहले च नवजोत सिंह सिद्धू बोलिया सी कि सानू नहीं अरविंद केजरीवाल का 1000 रुपया चाहिए। उस तो बाद बीबा मनीषा गुलाटी वो भी बोले सी शायद उन्होंने लोड़ नहीं क्योंकि बहुत वड्डियां कोठियां कारां वाले ने, पर 1000 रुपया चाहिए किन्हां नूं आ? 1000 रुपया चाहिए किन्हां नूं आ जी? मेरे वर्गियां उन्हां कुड़ियां नूं चाहिए ਜਿਹੜੀਆਂ दूजे शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं 6 साल पटियाले पढ़ी हाँ, 3 साल GCG कॉलेज पटियाला दे विच, 3 साल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच, और मेरे पिंड दे नेड़े स्टॉप लगदा सी सानू चन्नो, ते मैं चन्नो तो बस चढ़दी सी। 6 महीने पहला मैं प्राइवेट बस से जान लगी क्योंकि सरकारी बसां रुकदियां नहीं सी, भीड़ बहुत होंदी सी। जदों पहले 6 महीने मैं प्राइवेट बस से गई, मेरा एक दिन का किराया 70 रुपये लगता सी जी, 35 रुपये जाण दे ते 35 रुपये आउण दे। 6 महीने लंघण तो बाद मेरे डैडी ने मैनूं कोल बिठा लिया, कहते धीए पढ़ जी सदके जिन्ना तेरा जी करदा, पर 70 रुपये किराए दे रोज़ दे तैनूं मैं नहीं दे सकदा। फिर मैं बस पास बनवाया और बस पास बनवा के सरकारी बस से जान लई। चन्नू अड्डे ते 3-3 4-4 घंटे खड़दे सी, बसां घेरदे सी, धरने दिंदे सी, तां जाके किते बस मिलदी सी। ते फिर वो बस ते जे चढ़ भी जांदे सी 3-3 4-4 घंटे बाद, तां भी एक पैर धर के चढ़ जांदी सी, दूजा पैर साडा सेखूपुर वाला गुरुद्वारा टप जांदे सी, जाके 2 पैर टेकदे सी। और मैं माफ़ी चाहुंदी हां, तुहाडे नाल भी हुंदा होऊगा कि जे किसी दा कोई चाचे दा मुंडा ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ कोई पिछे खड़ा होवे ਜਾਂ ਪਿਓ ही खड़ा होवे, जे उन्हां हालातां दे विच, क्योंकि तुसीं सारे आम परिवारां दे विचों आए हो, उन्हां हालातां दे विच धक्के मुक्की खांदे जे कोई धी भैन बस दे विच चढ़दी नूं देख लवे तां दुबारा ਉਹਨੂੰ पढ़न नहीं भेजूगा। मेरे नाल बीती आ ਉਹ, मैं तां सुणा रही हां। सो मैं अज सोचदी हुंदी आ भी ਜਦੋਂ अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ सरकार ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 रुपया मिलना, और वो 2000 ਦੇ ਨਾਲ घट्टो घट्ट मैं जाती वार का प्राइवेट बस के किराया ला के पढ़न का टाइम सिर पहुँच जाया करती, मुड़ते हुए चाहे सरकारी च आ जाया करती। अज उन्होंने कुड़ियां नूं लोड़ है जड़ियां पढ़ लिख के अगे बढ़ना चाहदियां ने, उन्हां मावां नूं लोड़ है जड़ियां वडेपे नूं उडीकदियां ने। भाई साहब खड़े ने, आपां तां कह देना कि वडेपा ना आवे, ये मावां ने जड़ियां वडेपे नूं उडीकदियां ने कि असीं 60 साल दियां कदों होवांगे। मैं जो पिंडां 'च जानी है तो आधार कार्ड वोटर कार्ड चक के मेरे को आ जांदियां ने, आ पुत्त देखी मैं कदों 60 साल की होऊंगी, कदों मेरी पेंशन लगूगी। सो उन्हां मावां नूं लोड़ है जिन्हां दे अरमान अपने दिलों दे विच दबे हुए ने, क्योंकि साडे लई तां जिहड़ियां मावां ने कंमकार करने ने, लोकां दे घरां दे विच दिहाड़ियां करनियां ने, उन्हां नूं तां तिहार भी विपता हुंदे ने भी लै हुण तां हजे दिवाली लंघ के साडी ती हुण लोहड़ी भी आ गई। क्योंकि असीं तां जे धी कोल एक डब्बा लैके जाना, वो भी असीं दुकान ते खड़ के पुछदे आ पहलां भी बूंदी वाले लड्डू किन्ने दे लगणगे ते बेसन वाले किन्ने दे लगणगे, पुछदे आ ना। अपने दिल ते हत्थ रख के देखो कि अपने अरमान अपने सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करने वेले कदे किसी दुकान ते खड़ के देखिया भी मेरी धी नूं आ पसंद आ ते मैं आ डब्बा लैके ਉਹਦੇ ਕੋਲ मिठाई दा लैके जावां? नहीं सोचते। सो तुहानूं वडेपा ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पिया करूगी। अरविंद केजरीवाल जी ते बाई भगवंत मान द्वारा दित्ती गई गारंटी जिहदे विच तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ 1-1000 रुपया मिलूगा। सो उन्हां कुड़ियां नूं भी उन्हां मावां नूं भी एक बनदा जिहड़ा मान दित्ता जाऊगा। सो सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ। और भाई भगवंत मान जी हुणी जिन्हां ने मैनूं इत्थे तुहाडे रूबरू होण दा जिहड़ा मौका दित्ता। अखीर दे विच यही कहना चाहुंदी हाँ कि पंजाब नूं बदलण दे लई अज झाड़ू नूं फेरना जरूरी है, क्योंकि अपना तां तजर्बा है जदों जिन्ना ज़्यादा गंद पिया हुंदा तां पहलां झाड़ू उदों वध ठोक लैंदे आ, ठोक ठोक के करदे ना भी किते कोई कमी ना रह जाए, उवें झाड़ू ठोक के। और 20 फरवरी नूं हत्थां दे विच झाड़ू फड़ के तुसीं बूथां दे उत्ते वोटां पा के बाई भगवंत मान नूं एक आम घर दे पुੱਤ नूं पंजाब दा मुख मंत्री बनाउणा। बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत
ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ
ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20 25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MEd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਮਹਿਲ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੁਗਾੜ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी ਨੂੰ देना। मैं ਹੁਣ गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है।
आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपये देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोज़गार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोज़गार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने, जिवें तुहानूं दस्सिया कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे जिहड़े बिल दिंदियां सी इन्ने वो साडे बिल नहीं आने, वो पैसे मेरियां भैणां दी जेब च जाणगे। जिहड़ी 1000 की गारंटी दी, जिद्दां दस्सिया भैण मनप्रीत कौर जी ने भी, वो 1000 साडे लई बहुत मायने रखदा। वो 1000 जदों मेरियां मामा भैणां नूं मिलेगा, वो अपने बहुत काम सार सकदियां उस 1000 दे नाल। बेटियां पढ़ सकदियां, मेरियां जड़ियां मामा आ अपनी दवाई दारू लै सकदियां। इदा ना सोचियो कि जिन्हों पेंशन मिलती है मेरी मां नूं ओनूं 1000 रुपया नहीं मिलना, ओनूं भी 1000 रुपया वो मिलना, मैनू भी मिलना। मैनू उस 1000 की कीमत का पता, इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं नहीं पता, पर मैनू पता उस कीमत का। सो मैं हुण गुजारिश करूँगी मैडम सुनीता केजरीवाल जी नूं कि वो मंच ते आउण, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्हां दा, जोरदार ताड़ियां।
सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हो, बाहर ना जाए पढ़ने के लिए या बाहर ना जाए नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीजें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है। जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊंगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है और बटन दबाएंगे झाड़ू का।
अपने परिवार में अब आपको समझाना है। अब आप ज़्यादा पावरफुल बहन, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बामा खड़ियां करके विश्वास दवा दियो कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा दवा मशीन खराब कर देनी। दोवें बामा खड़ियां करके विश्वास दवा दियो। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहुंदी हां तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि सो मैं हुण बहुता समा ना लैंदी होई गुजारिश करूंगी, मेरी छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार पहला यूथ दे विच काम कीता, मेरी भैन ने बहुत मेहनत की। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जावे मंच ते नरिंदर कौर भराज। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता हरपाल कौर जी, दिल्ली तो मैडम सुनीता केजरीवाल जी, ते मेरियां भैणां और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनूं कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर होई हां। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी अपने खंभां दे उडारी मार सके। अज असी पंजाब का जिहड़ा दौर हंडाउंदे आ रहे हैं, जिहदे विच एक लंबा खुदकुशियां का जिहड़ा दौर चलदा रहा, जिहदे विच किसान मजदूर लगातार खुदकुशियां जिन्हां दा सिलसिला अखबारां दे विच पन्नियां ते रुकण दा नाम नहीं सी लै रहा। पर मैनूं दुख हुंदा और किसी नूं भी जी नहीं करता कि अपने परिवार नूं इस दुनिया नूं छड्ड के जावे, पर फिर भी किते ना किते खुदकुशियां करन वाले खुदकुशियां कर जांदे ने, ते पिछे एक औरत खड़ी हुंदी है। वो औरत जिहड़ी परिवार दे उस जी दे घर चों चले जाण तो बाद घर दा कर्ज भी उतारदी है, अपने बच्चों नूं पढ़ाउंदी लिखाउंदी भी है और उन्हां दी परवरिश भी करदी है, ते समाज दे ताने मेणे भी सुनदी है। ते फिर वो औरत जदों वक्त पैंदा है तो उन्हां चीज़ां दी परवाह करनी बंद कर दिंदी है, क्योंकि साडा इतिहास गवाह जदों भी समा आया तो एक औरत राणी झांसी बन के भी निकली है, जदों समा आया वक्त पिया तो माई भागो भी बन के इस इन्हीं औरतों के विचों निकलते रहे ने। सो सानू माण है कि असी वो माई भागो दियां वारस हाँ। और अज दे इस दौर दे विच मैं चाहुंदी हाँ कि
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕਾਫਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 3 ਸਾਲ GCG ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, 35 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਨੂ ਅੱਡੇ ਤੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਸੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਦੇ
ਅਰਮਾਨ ਆਪਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਝਾੜੂ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20-20, 25-25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MEd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਮਹਿਲ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੁਗਾੜ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी ਨੂੰ देना। मैं ਹੁਣ गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते
सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा, निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1-1 हज़ार रुपये देगी। अब इस 1-1 हज़ार से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है, पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोज़गार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोज़गार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने, जिवें तुहानूं दस्सिया कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे
ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ 1000 ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ 1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ 1000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ कि वो मंच पे आउण, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्होंने, जोरदार ताड़ियां। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। भगवंत, मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त हो, मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हो, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीजें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं, है ना? अच्छी बात। ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था।
आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है, जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊँगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने, और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है, और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे, सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दिवा दिओ कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा दवा मशीन खराब कर देनी। दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दिवा दिओ। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहुंदी हां तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि सो मैं हुण बहुता समा ना लैंदी होई गुजारिश करूंगी, मेरी छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार पहला यूथ दे विच काम कीता, मेरी भैन ने बहुत मेहनत की, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए मंच से नरिंदर कौर भराज। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता हरपाल कौर जी, दिल्ली तो मैडम सुनीता केजरीवाल जी, ते मेरियां भैणां और ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विचों चल के जिन्नियां भी मेरियां छोटियां वड्डियां भैणां मेरियां मातावां आईयां ने, सब तो पहला तो मेरी फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनू कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर होई हां। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी अपने खंभां ते उडारी मार सके। अज असी पंजाब का जिहड़ा दौर हंडाउंदे आ रहे हैं, जिहदे विच एक लंबा खुदकुशियां का जिहड़ा दौर चलदा रहा, जिहदे विच किसान मजदूर
ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕਾਫਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 3 ਸਾਲ GCG ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, 35 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਨੂ ਅੱਡੇ ਦੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਸੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਝਾੜੂ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20-20, 25-25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ?
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MAd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਮਹਿਲ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ
उम्मीद है भी परमात्मा साडी सब दी उम्मीद जिहड़ी हैगी है वो पूरी करूगा। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ आम आदमी पार्टी नूं देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी नूं देना। मैं हुण गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपये देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और
एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोजगार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोजगार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवंत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने जिवें तुहानूं दस्सिया कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे जिहड़े बिल दिंदियां सी इन्ने वो साडे बिल नहीं आने, वो पैसे मेरियां भैणां दी जेब च जाणगे। जिहड़ी 1000 दी गारंटी दित्ती, जिद्दां दस्सिया भैण मनप्रीत कौर जी ने भी, वो 1000 साडे लई बहुत मायने रखदा। वो 1000 जदों मेरियां मामा भैणां नूं मिलेगा, वो अपने बहुत काम सार सकदियां उस 1000 दे नाल। बेटियां पढ़ सकदियां, मेरियां जड़ियां मामा आ अपनी दवाई दारू लै सकदियां। इदां ना सोचियो कि जिन्हों पेंशन मिलती है मेरी मां नूं ओनूं 1000 रुपया नहीं मिलना, ओनूं भी 1000 रुपया वो मिलना, मैनू भी मिलना। मैनू उस 1000 की कीमत का पता, इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं नहीं पता, पर मैनू पता उस कीमत का। सो मैं हुण गुजारिश करूँगी मैडम सुनीता केजरीवाल जी नूं कि वो मंच ते आउण, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्हां दा, जोरदार ताड़ियां। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हों, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीजें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं। है ना अच्छी बात?
ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है। जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊँगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है। आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज्यादा पावरफुल हैं। आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा मशीन खराब कर देनी। दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहनी हाँ तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि सो मैं हुण बहुता समा ना लैंदी होई गुजारिश करूंगी, मेरी छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार पहला जूथ दे विच काम कीता, मेरी भैन ने बहुत मेहनत की। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए मंच से नरिंदर कौर भराज। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता हरपाल कौर जी, दिल्ली तो मैडम सुनीता केजरीवाल जी, ते मेरियां भैणां और ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विचों चल के जिन्नियां भी मेरियां छोटियां वड्डियां भैणां मेरियां मातावां आईयां ने, सब तो पहला तो मेरी फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा
श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनू कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर होई हां। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी अपने खंभां दे उडारी मार सके। अज असी पंजाब का जिहड़ा दौर हंडाउंदे आ रहे हैं, जिहदे विच एक लंबा खुदकुशियां का जिहड़ा दौर चलदा रहा, जिहदे विच किसान मजदूर लगातार खुदकुशियां जिन्हां दा सिलसिला अखबारां दे विच पन्नियां ते रुकण दा नाम नहीं सी लै रहा। पर मैनूं दुख हुंदा और किसी नूं भी जी नहीं करदा कि अपने परिवार नूं इस दुनिया नूं छड्ड के जावे, पर फिर भी किते ना किते खुदकुशियां करन वाले खुदकुशियां कर जांदे ने ते पिछे एक औरत खड़ी हुंदी है। वो औरत जिहड़ी परिवार दे उस जी दे घर चों चले जाण तो बाद घर दा कर्ज भी उतारदी है, अपने बच्चों नूं पढ़ाउंदी लिखाउंदी भी है और उन्हां दी परवरिश भी करदी है ते समाज दे ताने मेणे भी सुणदी है। ते फिर वो औरत जदों वक्त पैंदा है तां उन्हां चीज़ां दी परवाह करनी बंद कर दिंदी है, क्योंकि साडा इतिहास गवाह जदों भी समा आया तो एक औरत राणी झांसी बन के भी निकली है, जदों समा आया वक्त पिया तो माई भागो भी बन के इस इन्हीं औरतों के विचों निकलते रहे ने। सो सानू माण है कि असी वो माई भागो दियां वारस हाँ। और अज दे इस दौर दे विच मैं चाहुंदी हाँ कि ये जिहड़ा दौर पंजाब दे विच नशियां दा खुदकुशियां दा जिहड़ा चल रहा उन्होंने तुसी रोक सकते हो। इस सिस्टम का हिस्सा बन के, राजनीति का हिस्सा बन के असी किसी मजबूरी दे विच राजनीति का हिस्सा ना बनीए। असी अपने पंजाब नूं बचाउण दे लई पहला झाड़ू चुकीए। आम आदमी पार्टी जिहदे विच हर औरत का सत्कार हुंदा है। मैं एक सिंपल एक बहुत ही छोटे जे परिवार तो हाँ, एक किसान परिवार तो हाँ। अज चोण लड़ रही हैं, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है काम घर दी धी नूं, जिहदे कोल अज प्रचार करने वास्ते घर दे साधन भी है नहीं। जिन्नियां गड्डियां कारां काफले सारा कुछ भरावां दा दिता होया, लोकां दा दिता होया। और अज इस मकाम ते वो भी आम आदमी पार्टी का ही जिक्र है, अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र है, भाई भगवंत मान का जिक्र है, जिन्हों ने काम घर दी धी नूं एक जिम्मेवारी दे के अज तुहाडे विचकार भेजिया। सो अज आम आदमी पार्टी औरतों के लिए उन्हां दी सुरक्षा के लिए जिहड़े अज वादे कर रही है, मैं गल करना चाहूँगी कि एक गारंटी जिहड़ी औरतों नूं दित्ती गई है 18 साल की उम्र तो लैके हर वर्ग की औरत नूं हर महीने का 1-1 रुपया जिहड़ा गारंटी दित्ती है। मैं उहदे बारे तुहाडे नाल अपना जिहड़ा निजी तजर्बा वो साझा करना चाहूँगी। जदों ये गारंटी दित्ती सी तो सब तो पहले च नवजोत सिंह सिद्धू बोलिया सी कि सानू नहीं अरविंद केजरीवाल का 1000 रुपया चाहिए। उस तो बाद बीबा मनीषा गुलाटी वो भी बोले सी, शायद उन्होंने लोड़ नहीं क्योंकि बहुत वड्डियां कोठियां कारां वाले ने, पर 1000 रुपया चाहिए किन्हां नूं? 1000 रुपया चाहिए किन्हां नूं? जी मेरे वर्गियां उन्हां कुड़ियां नूं चाहिए ਜਿਹੜੀਆਂ दूजे शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं 6 साल पटियाले पढ़ी हाँ, 3 साल GCG कॉलेज पटियाला दे विच, 3 साल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच और मेरे पिंड दे नेड़े स्टॉप लगदा सी सानू चन्नो
ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ। 35 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਨੂ ਅੱਡੇ ਤੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਸੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਝਾੜੂ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20-20 25-25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MEd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਮਹਿਲ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ।
पर वो ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी ਨੂੰ देना। मैं ਹੁਣ गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फर्ज निभा रहे हैं
मुझे अपना फर्ज निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करे। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपए देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप जरूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोजगार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोजगार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी जरूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने जिवें तुहानूं दस्सिया कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे जिहड़े बिल दिंदियां सी इन्ने वो साडे बिल नहीं आने, वो पैसे मेरियां भैणां दी जेब च जाणगे। जिहड़ी 1000 दी गारंटी दित्ती, जिद्दां दस्सिया भैण मनप्रीत कौर जी ने भी, वो 1000 साडे लई बहुत मायने रखदा। वो 1000 जदों मेरियां मामा भैणां नूं मिलेगा, वो अपने बहुत काम सार सकदियां उस 1000 दे नाल। बेटियां पढ़ सकदियां, मेरियां जड़ियां मामा आ अपनी दवाई दारू लै सकदियां। इदां ना सोचियो कि जिन्हों पेंशन मिलती है मेरी मां नूं ओनूं 1000 रुपया नहीं मिलना, ओनूं भी 1000 रुपया वो मिलना, मैनू भी मिलना। मैनू उस 1000 की कीमत का पता, इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं नहीं पता, पर मैनू पता उस कीमत का। सो मैं हुण गुजारिश करूँगी मैडम सुनीता केजरीवाल जी नूं कि वो मंच ते आउण, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्हां दा, जोरदार ताड़ियां। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है,
बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हों, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीज़ें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं, है ना? अच्छी बात। ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है, जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊँगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने, और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है, और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे, सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा मशीन खराब कर देनी। दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे,
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮੀ, ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਫਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1-1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 3 ਸਾਲ GCG ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, 35 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਨੂ ਅੱਡੇ ਤੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਸੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਝਾੜੂ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20 25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MAd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿਲ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੁਗਾੜ, ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी ਨੂੰ देना। मैं ਹੁਣ गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझा। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा आईआईटी दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज जरूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज जरूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, मुझे अपना फर्ज निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करे। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपए देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप जरूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोजगार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोजगार होगा, बच्चे परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी जरूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने जिवें तुहानूं दस्सिया कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे जिहड़े बिल दिंदियां सी इन्ने वो साडे बिल नहीं आने, वो पैसे मेरियां भैणां दी जेब च जाणगे। जिहड़ी 1000 दी गारंटी दित्ती, जिद्दां दस्सिया भैण मनप्रीत कौर जी ने भी, वो 1000 साडे लई बहुत मायने रखदा। वो 1000 जदों मेरियां मामा भैणां नूं मिलेगा, वो अपने बहुत काम सार सकदियां उस 1000 दे नाल। बेटियां पढ़ सकदियां, मेरियां जड़ियां मामा आ अपनी दवाई दारू लै सकदियां। इदां ना सोचियो कि जिन्हों पेंशन मिलती है मेरी मां नूं ओनूं 1000 रुपया नहीं मिलना, ओनूं भी 1000 रुपया वो मिलना, मैनूं भी मिलना। मैनूं उस 1000 की कीमत का पता, इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं नहीं पता, पर मैनूं पता उस कीमत का। सो
मैं हुण गुजारिश करूंगी मैडम सुनीता केजरीवाल जी नूं कि वो मंच ते आउण। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्हां दा, जोरदार ताड़ियां। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। भगवंत, मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हो, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीजें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है। जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊंगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक
पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने, और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है, और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दिओ कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा दवा मशीन खराब कर देनी। दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दिओ। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहनी आ तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि सो मैं हुण बहुता समा ना लैंदी होई गुजारिश करूंगी, मेरी छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार पहला यूथ दे विच काम कीता, मेरी भैन ने बहुत मेहनत की। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए मंच से नरिंदर कौर भराज। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता हरपाल कौर जी, दिल्ली तो मैडम सुनीता केजरीवाल जी, ते मेरियां भैणां और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनू कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर होई हां। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी अपने खंभां ते उडारी मार सके। अज असी पंजाब का जिहड़ा दौर हंडाउंदे आ रहे हैं, जिहदे विच एक लंबा खुदकुशियां का जिहड़ा दौर चलदा रहा, जिहदे विच किसान मजदूर लगातार खुदकुशियां जिन्हां दा सिलसिला अखबारां दे विच पन्नियां ते रुकण दा नाम नहीं सी लै रहा। पर मैनूं दुख हुंदा और किसी नूं भी जी नहीं करता कि अपने परिवार नूं इस दुनिया नूं छड्ड के जावे, पर फिर भी किते ना किते खुदकुशियां करन वाले खुदकुशियां कर जांदे ने, ते पिछे एक औरत खड़ी हुंदी है। वो औरत जिहड़ी परिवार दे उस जी दे घर चों चले जाण तो बाद घर दा कर्ज भी उतारदी है, अपने बच्चों नूं पढ़ाउंदी लिखाउंदी भी है और उन्हां दी परवरिश भी करदी है, ते समाज दे ताने मेणे भी सुनदी है। ते फिर वो औरत जदों वक्त पैंदा है तो उन्हां चीज़ां दी परवाह करनी बंद कर दिंदी है, क्योंकि साडा इतिहास गवाह जदों भी समा आया तो एक औरत
ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵਕਤ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕਾਫਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 3 ਸਾਲ GCG ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, 35 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਨੂ ਅੱਡੇ ਤੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਸੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਝਾੜੂ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ
ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20 25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MAd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿਲ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੁਗਾੜ, ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ
आम आदमी पार्टी नूं देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी नूं देना। मैं हुण गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा आईआईटी दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे। हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपये देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है, पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोज़गार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोज़गार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार
ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ 1000 ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ 1000 ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ 1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮਾ ਆ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ 1000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हो, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीजें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें,
अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें, उससे आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है, जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊँगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने, और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है, और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा मशीन खराब कर देनी। दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहनी हाँ तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि सो मैं हुण बहुता समा ना लैंदी होई गुजारिश करूंगी, मेरी छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार पहला जूथ दे विच काम कीता, मेरी भैन ने बहुत मेहनत की। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए मंच से नरिंदर कौर भराज। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता हरपाल कौर जी, दिल्ली तो मैडम सुनीता केजरीवाल जी, ते मेरियां भैणां और ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विचों चल के जिन्नियां भी मेरियां छोटियां वड्डियां भैणां मेरियां मातावां आईयां ने, सब तो पहला तो मेरी फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनू कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर होई हां। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी
ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਫਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 3 ਸਾਲ GCG ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, 35 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਨੂ ਅੱਡੇ ਦੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਸੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਝਾੜੂ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ
ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20-20, 25-25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MAd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਮਹਿਲ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ
ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी ਨੂੰ देना। मैं ਹੁਣ गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपये देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है।
छोटी सी राशि है, पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोजगार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोजगार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने जिवें तुहानूं दस्सिया कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे जिहड़े बिल दिंदियां सी इन्ने वो साडे बिल नहीं आने, वो पैसे मेरियां भैणां दी जेब च जाणगे। जिहड़ी 1000 दी गारंटी दित्ती, जिद्दां दस्सिया भैण मनप्रीत कौर जी ने भी, वो 1000 साडे लई बहुत मायने रखदा। वो 1000 जदों मेरियां मामा भैणां नूं मिलेगा, वो अपने बहुत काम सार सकदियां उस 1000 दे नाल। बेटियां पढ़ सकदियां, मेरियां जड़ियां मामा आ अपनी दवाई दारू लै सकदियां। इदां ना सोचियो कि जिन्हों पेंशन मिलती है मेरी मां नूं ओनूं 1000 रुपया नहीं मिलना, ओनूं भी 1000 रुपया वो मिलना, मैनूं भी मिलना। मैनूं उस 1000 की कीमत का पता, इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं नहीं पता, पर मैनूं पता उस कीमत का। सो मैं हुण गुजारिश करूँगी मैडम सुनीता केजरीवाल जी नूं कि वो मंच ते आउण, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्हां दा, जोरदार ताड़ियां। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हों, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए।
अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीज़ें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं, है ना अच्छी बात। ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है। जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊँगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने, और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है, और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा मशीन खराब कर देनी। दोवें बामां खड़ियां करके विश्वास दवा दियो। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहनी हाँ तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि सो मैं हुण बहुता समा ना लैंदी होई गुजारिश करूंगी, मेरी छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार पहला जूथ दे विच काम कीता, मेरी भैन ने बहुत मेहनत की। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए मंच से नरिंदर कौर भराज। मंच ते विराजमान
ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनू कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर हुई हाँ। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी अपने खंभां दे उडारी मार सके। अज असी पंजाब का जिहड़ा दौर हंडाउंदे आ रहे हैं, जिहदे विच एक लंबा खुदकुशियां का जिहड़ा दौर चलदा रहा, जिहदे विच किसान मजदूर लगातार खुदकुशियां जिन्हां दा सिलसिला अखबारां दे विच पन्नियां ते रुकण दा नाम नहीं सी लै रहा। पर मैनूं दुख हुंदा और किसी नूं भी जी नहीं करता कि अपने परिवार नूं इस दुनिया नूं छड्ड के जावे, पर फिर भी किते ना किते खुदकुशियां करन वाले खुदकुशियां कर जांदे ने ते पिछे एक औरत खड़ी हुंदी है। वो औरत जिहड़ी परिवार दे उस जी दे घर चों चले जाण तो बाद घर दा कर्ज भी उतारदी है, अपने बच्चों नूं पढ़ाउंदी लिखाउंदी भी है और उन्हां दी परवरिश भी करदी है ते समाज दे ताने मेणे भी सुनदी है। ते फिर वो औरत जदों वक्त पैंदा है तां उन्हां चीज़ां दी परवाह करनी बंद कर दिंदी है, क्योंकि साडा इतिहास गवाह जदों भी समा आया तां एक औरत राणी झांसी बन के भी निकली है, जदों समा आया वक्त पिया तां माई भागो भी बन के इस इन्हीं औरतों के विचों निकलते रहे ने। सो सानू माण है कि असी वो माई भागो दियां वारस हाँ। और अज दे इस दौर दे विच मैं चाहुंदी हाँ कि ये जिहड़ा दौर पंजाब दे विच नशियां दा खुदकुशियां दा जिहड़ा चल रहा उहनूं तुसीं रोक सकदे हो। इस सिस्टम का हिस्सा बन के, राजनीति का हिस्सा बन के असी किसी मजबूरी दे विच राजनीति का हिस्सा ना बणीए। असी अपने पंजाब नूं बचाउण दे लई पहला झाड़ू चुकीए। आम आदमी पार्टी जिहदे विच हर औरत का सत्कार हुंदा है। मैं एक सिंपल एक बहुत ही छोटे जे परिवार तो हाँ, एक किसान परिवार तो हाँ। अज चोण लड़ रही हैं, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है काम घर दी धी नूं, जिहदे कोल अज प्रचार करने वास्ते घर दे साधन भी है नहीं। जिन्नियां गड्डियां कारां काफले सारा कुछ भरावां दा दिता होया, लोकां दा दिता होया। और अज इस मकाम ते वो भी आम आदमी पार्टी का ही जिक्र है, अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र है, भाई भगवंत मान का जिक्र है, जिन्हों ने काम घर दी धी नूं एक जिम्मेवारी दे के अज तुहाडे विचकार भेजिया। सो अज आम आदमी पार्टी औरतों के लिए, उन्हां दी सुरक्षा के लिए जिहड़े अज वादे कर रही है। मैं गल करना चाहूँगी कि एक गारंटी जिहड़ी औरतों नूं दित्ती गई है, 18 साल की उम्र तो लैके हर वर्ग की औरत नूं हर महीने का 1-1 रुपया जिहड़ा गारंटी दित्ती है। मैं उहदे बारे तुहाडे नाल अपना जिहड़ा निजी तजर्बा वो साझा करना चाहूँगी। जदों ये गारंटी दित्ती सी तो सब तो पहले च नवजोत सिंह सिद्धू बोलिया सी कि सानू नहीं अरविंद केजरीवाल का 1000 रुपया चाहिए। उस तो बाद बीबा मनीषा गुलाटी वो भी बोले सी, शायद उन्होंने लोड़ नहीं क्योंकि बहुत वड्डियां कोठियां कारां वाले ने, पर 1000 रुपया चाहिए किन्हां नूं? 1000 रुपया चाहिए किन्हां नूं जी?
ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ GCG ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, 35 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ, ਔਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਨੂ ਅੱਡੇ ਤੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਸੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰਦੀ, ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਝਾੜੂ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 1000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਏਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ
ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 11 ਹੋ ਗਈ, 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਆਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 20-20, 25-25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MA BEd MEd MPhil PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ MP ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 MP ਨੇ, 13 ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਮਹਿਲ ਐਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਮਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ,
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ देना, एक मौका भगवंत सिंह मान जी ਨੂੰ देना। मैं ਹੁਣ गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है।
वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करे, अपना व्यापार करे, नौकरी करे, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज जरूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, मुझे अपना फर्ज निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करे। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपए देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप जरूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोजगार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोजगार होगा, बच्चे परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी जरूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने जिवें तुहानूं दस्सिया कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे जिहड़े बिल दिंदियां सी इन्ने वो साडे बिल नहीं आने, वो पैसे मेरियां भैणां दी जेब च जाणगे। जिहड़ी 1000 दी गारंटी दित्ती, जिद्दां दस्सिया भैण मनप्रीत कौर जी ने भी, वो 1000 साडे लई बहुत मायने रखदा। वो 1000 जदों मेरियां मामा भैणां नूं मिलेगा, वो अपने बहुत काम सार सकदियां उस 1000 दे नाल। बेटियां पढ़ सकदियां, मेरियां जड़ियां मामा आ अपनी दवाई दारू लै सकदियां। इदां ना सोचियो कि जिन्हों पेंशन मिलती है मेरी मां नूं ओनूं 1000 रुपया नहीं मिलना, ओनूं भी 1000 रुपया वो मिलना, मैनूं भी मिलना। मैनूं उस 1000 की कीमत का पता, इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं नहीं पता, पर मैनूं पता उस कीमत का। सो मैं हुण गुजारिश करूंगी मैडम सुनीता केजरीवाल जी नूं कि वो मंच ते आउण, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्हां दा, जोरदार ताड़ियां। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। भगवंत मेरे हस्बैंड को
मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हो, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीजें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफर करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मजे आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये जरूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है। जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊंगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने, और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है, और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज्यादा पावरफुल हैं, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे
सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बावां खड़ियां करके विश्वास दवा दिओ कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा दवा मशीन खराब कर देनी। दोवें बावां खड़ियां करके विश्वास दवा दिओ। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहनी हाँ तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि सो मैं हुण बहुता समा ना लैंदी होई गुजारिश करूंगी मेरी छोटी भैन नरिंदर कौर जो संगरूर तो उम्मीदवार है, पहला यूथ दे विच काम कीता मेरी भैन ने, बहुत मेहनत की। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया जाए मंच से नरिंदर कौर भराज। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता हरपाल कौर जी, दिल्ली तो मैडम सुनीता केजरीवाल जी ते मेरियां भैणां और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं अज अपने बारे गल करूँगी, तुहाडे बारे गल करूँगी कि एक औरत का अज राजनीति दे विच आउणा क्यों जरूरी है। मेरे तो पहला भैन गल कर रही सी पंजाब दे विच नशियां दी। अज नरिंदर भरा जे स्टेज ते खड़ के बोल रही है, मैनू कह भी दिंदे ने कि तू दलेर है। मैं माँ की कुख दे विचों दलेर नहीं सी जम्मी, इसे नशे की दलदल दे विचों निकल के दलेर हुई हाँ। और मैं नहीं चाहती कि पंजाब की मेरी कोई भी माँ, कोई भी मेरी भैन इस नशे की दलदल के कारण अगे आवे। उस तो पहला असी वो माहौल सिरजीए जिहदे विच एक औरत अपनी जिंदगी अपने खंभां दे उडारी मार सके। अज असी पंजाब का जिहड़ा दौर हंडाउंदे आ रहे हैं, जिहदे विच एक लंबा खुदकुशियां का जिहड़ा दौर चलदा रहा, जिहदे विच किसान मजदूर लगातार खुदकुशियां जिन्हां दा सिलसिला अखबारां दे विच पन्नियां ते रुकण दा नाम नहीं सी लै रहा। पर मैनूं दुख हुंदा और किसी नूं भी जी नहीं करता कि अपने परिवार नूं इस दुनिया नूं छड्ड के जावे, पर फिर भी किते ना किते